على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رمضان کا مبارک مہینہ اور دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. رمضان کے دوسرے عشرے کو رب تعالی نے اس امت کے لیے بخشش کا عشرہ بنایا ہے. بخشش کی ہوائیں چلتی ہیں، بخشش کے پروانے جاری ہوتے ہیں، بخشش کے فیصلے اللہ فرماتے ہیں. لیکن کن کے لیے؟ جو بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں، جو مغفرت مانگتے ہیں، جو اپنے قصور کو، اپنی غلطی کو، اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. اللہ ان کے لیے اس عشرے کو مغفرت کا اور بخشش کا ذریعہ بناتے ہیں. رب تعالیٰ نے جو آخرت کا نظام ہے اس کو غیب کے ساتھ جوڑا ہے. دنیا تو میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. مجھے ہوا لگ رہی ہے، مجھے نظر آ رہا ہے پنکھا چل رہا ہے، میں دھوپ سے بچا ہوا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے میں چھت تلے بیٹھا ہوں. کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں یا کوئی بھی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے اللہ نے اس کو غیب کے ساتھ جوڑا ہے، اس کو خبر کے ساتھ جوڑا ہے کہ میں یہ نہ کہوں کہ میں دیکھوں گا تو پھر ایمان لے کے آؤں گا، میں دیکھوں گا تو پھر عمل کروں گا. نہیں، اللہ نے بتلا دیا، قرآن نے بتلا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، تو مجھے اور آپ کو اس پر پورا پورا یقین ہونا چاہیے. اسی کا نام ایمان ہے. بن دیکھے ایمان لانا. اللہ نے فرما دیا جنت ہے، مجھے یقین ہے اللہ نے جنت بنائی ہے. اللہ نے فرما دیا جہنم ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ نے جہنم کو بنایا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کی تفصیل کو بیان فرمایا. میں نے نہ جنت کو دیکھا نہ میں نے جہنم کو دیکھا، لیکن حضور نے فرما دیا مجھے یقین ہے کہ یہ ساری تفصیل جنت میں ہے، یہ ساری تفصیل جہنم میں. حضرات صحابہ کرام کا جو سب سے بڑا وصف تھا
وہ اپنی آنکھ پر اتنا یقین نہیں کرتے تھے جتنا حضور کے فرمان پر یقین کرتے. اب صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے ساتھ معاملہ کر گئے، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ تھا. حضور اس اونٹ کی قیمت اور پیسے لینے کے لیے گھر تشریف لے گئے. جب واپس آ گئے تو یہودی کو کوئی اچھا گاہک مل گیا، اس نے وہ چیز آگے بیچ دی. حضور نے فرمایا بھائی تو میرے ساتھ سودا کر چکا ہے، اتنے کا کر چکا ہے. اس نے کہا جی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ ادھر سے ایک صحابی گزر رہے تھے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے بلا کے فرمایا اس کو گواہی دے کہ میں نے اس کے ساتھ اونٹ کا معاملہ کیا ہے. اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے اس سے اونٹ خریدا اور اتنے کا خریدا اور ابھی پیسے دینا باقی ہے. یہودی مجبور ہو گیا، اس نے جو مطالبہ رکھا تھا مطالبہ پورا ہو گیا، اس نے اونٹ پکڑا دیا. حضور نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھائی جس ٹائم میں معاملہ کر رہا تھا، جس ٹائم میرا وہ دنال سودا ہو رہا سی، اس ٹائم تم تو موجود نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دے دی کہ ہاں ہو گیا ہے؟ نہ کہ یا رسول اللہ یہ تو زمین کی خبریں ہیں، اب ہمارے پاس آسمان کی خبریں لاتے ہیں، ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں، اس پر ہم کیوں یقین نہ کریں؟ یہ صحابہ کرام کا حضور کے اوپر یقین تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایمان بالغیب. حضور نے فرمایا اللہ جنت کو رمضان کے لیے سال بھر سجاتے ہیں. مجھے یقین ہے، مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، حضور نے فرما دیا ہو رہا. حضور نے فرما دیا اس رمضان کے مہینے میں روز کی ترتیب سے اللہ اتنے بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں. مجھے یقین ہے معاملہ ہو رہا ہے، بندوں کے بخشش کے فیصلے ہو رہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اسی یقین کا نام ایمان ہے. میں ایک چیز کی طرف اب حضرات کو لانا چاہتا ہوں. آج دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی سے خوش ہو کر یا اس کی حالت کو دیکھ کر اس کو ایک چیک پکڑا دیتا ہے کہ یہ بھائی میرے اکاؤنٹ کا چیک ہے، آپ کی جو ضرورت ہو، آپ کو جتنا پیسہ چاہیے وہ اس کے اوپر لکھ کر جا کر میرے اکاؤنٹ سے نکلوا لینا. بندہ خوش ہوگا کہ پریشان ہوگا؟ کتنے کے لکھے گا وہ بندہ؟ اس کو بالکل جس کو میں کہتا ہے فری ہینڈ دے دیا، جتنا لکھ سکتے ہو اس کے اوپر لکھو، جو لکھ سکتے ہو اس کے اوپر لکھو، جتنا لکھ سکتے ہو اتنا لکھو. تو میں اور آپ ذرا سوچئے، میں اور آپ کتنا لکھیں گے؟ یار میری فلاں بھی ضرورت ہے، گھر بھی بنانا ہے، سواری بھی لینی ہے، بچوں کے شادی کا مسئلہ ہے، بیٹوں کے رشتے اور شادی کا مسئلہ ہے. یہ کرتے 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 پتہ نہیں ہو سکتا ہے عام نارمل زندگی والا بندہ بھی کروڑوں کا بل بنا دے. اور میں خوش ہوں گا کہ مجھے چیک مل گیا اور اس پر میں جو لکھوں گا وہ مجھے مل جائے گا، کیونکہ میں اپنی آنکھ سے چیک بھی دیکھ رہا ہوں، وہ بھی بوگس نہیں ہے، اصل ہے، اور اس کے اوپر جو میں لکھ رہا ہوں اس بندے نے نیچے اپنا سائن کر کے دیا ہے، لہٰذا مجھے یہ چیز مل جائے گی. یقین کر لیتا ہے نا بندہ اپنے آنکھ سے دیکھ رہا ہے. ایک چیک اور یہاں پر تو کوئی سخی سے سخی آدمی، مالدار سے مالدار آدمی ایک آدمی کو ایک ہی دفعہ چیک دے دے گا، چل یار جو لینا ہے لے لے جا کے، میرا اے ٹی ایم کارڈ ہے لے جا، اس سے جو نکلوانا ہے نکلوا لے. وہ دوسرے کارڈ ہوتا ہے اسے خریداری کرنی ہے، ٹھیک ہے جا کے کر لے. میرا اور آپ کا رب رمضان کے مہینے میں مجھے اور آپ کو 30 چیک عطا کرتے ہیں. کتنے چیک دے رہے ہیں؟
30 रोज रमजान के महीने का एक दिन ये मेरे लिए और आपके लिए एक चेक है। अब मैंने और आपने इस दिन नेकियां करके, इस दिन इबादत करके अपने रब के दिए हुए चेक को कैसे पुर करना है? क्या अपने रब से लेना है? जन्नत लेनी है, जन्नत में आला मुकाम लेना है, अल्लाह का दीदार लेना है, जन्नत के बाला खाने लेने हैं, जन्नत के शराबी तहूर लेना है, जन्नत के हूर गुलमान लेने हैं। ये मेरे और आपके अपने इख्तियार में है। जन्नत में बागात लेने हैं। हदीस में हुजूर ने फरमाया कि जब बंदा एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो उसके लिए जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगता है जिस दरख्त के साये में अरबी घोड़ा भी 500 साल तक दौड़ता रहे, सरपट लगाता रहे, फिर भी उसका साया उबूर नहीं कर सके। अब मुझे और आपको अपने हाथ से लगाए हुए पौधे का तो यकीन है, उसकी रखवाली करते हैं, उसको पानी देते ही बड़ा होगा, मुझे और आपको साए देगा, ये बड़ा होगा, मुझे और आपको फल देगा। लेकिन हुजूर ने फरमा दिया मुझे और आपको उससे 100% नहीं 1000% ज्यादा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह एक बार सुभान अल्लाह पर दरख्त जन्नत में। और मेरे और आपके पास तो पैगाम भी आया है, बाकी किसी उम्मत के पास पैगाम नहीं आया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों पर तशरीफ ले गए। हुजूर ने वापस आकर अपनी उम्मत को जन्नत की भी सारी हालत बतलाई और जहन्नम की भी सारी हालत बतलाई। जन्नत में ये मजे हैं, जन्नत का अंगूर इतना है, जन्नत का फल इतना है, जन्नत के ऐसे बाला खाने हैं। और जहन्नम के बारे में बतलाया कि सूदखोर को कैसे सजा मिल रही थी, बेनमाजी को कैसे सजा मिल रही थी, झूठ बोलने वाले को कैसे सजा मिल रही थी, गीबत करने वाले को कैसे सजा मिल रही थी, और नाहक कत्ल करने वाले को कैसे सजा मिल रही थी, गुनाहगार गुनाह करने वाले, बदकारी करने वाले को कैसे सजा मिल रही थी। हुजूर ने अपने साहबा को सारी तफसील बतला दी और साहबा ने मेरे और आप तक पहुंचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर पहुंचे। एक आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुजूर का इस्तकबाल करते हैं कि बेटे का आना मुबारक हो। हजरत आदम भी हुजूर के बाप, हजरत इब्राहिम भी हुजूर के बाप, जद्द अमजद जिनको कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी आ रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पैगाम दिया मेरे और आपके नाम। फरमाया बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को मेरा एक पैगाम दे देना, अपनी उम्मत को मेरा सलाम देना, सबसे पहली बात। और उलमा ने लिखा है जिसको पहली दफा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सलाम पहुंचे ना तो उसको कहना चाहिए वालैहिस्सलाम। फिर उनको मेरे पैगाम दे देना कि जन्नत की मिट्टी बड़ी जरखेज है, जन्नत का पानी बड़ा जबरदस्त है, चुटियल मैदान है, जमीन बेहतरीन है, मिट्टी बेहतरीन है, पानी बेहतरीन है। अब वहां पर आप लोगों ने खुद अपने लिए बाग लगाने हैं। जहां पर हम खुश होते हैं ना, मेरा बाग लग गया, किन्नू का लग गया, अमरूद का लग गया और आम का लग गया, मैं देख देख के खुश होता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में अपने लिए बाग का बंदोबस्त कर लेना। फिर फरमाया अपनी उम्मत को पैगाम दे देना कि एक बार सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह तुम्हारे उस जन्नत में बाग लगाएंगे, दरख्त लगाएंगे, और वो दरख्त ऐसा बेहतरीन और ऐसा खूबसूरत तरीन दरख्त होगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जन्नत के उस चटियल मैदान में दरख्त लगाने वाली बात। तो मैं और आप, जो मुझे और आपको रोज की तरतीब से अल्लाह एक चेक दे रहे हैं,
اور یہ چیک میرے اور آپ نے وصول کہاں کرنا ہے؟ مرنے سے پہلے بھی اللہ دے گا، مرنے سے پہلے دنیا میں بھی اللہ اعمال کا بدلہ دیتے ہیں۔ نماز کے اپنے فوائد ہے، روزے کے اپنے فوائد ہے، ذکر اذکار کے اپنے فوائد ہے، تلاوت قرآن کے اپنے فوائد ہے۔ میں اور آپ تو اعمال کے فائدے سے غافل ہیں۔ میں اور آپ تو نماز کے فائدہ حاصل کرنے سے، تلاوت کے فائدہ حاصل کرنے سے، ذکر اذکار کے فائدہ حاصل کرنے سے، روزے کا فائدہ حاصل کرنے سے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں سے بھی فائدہ ملتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے نا، صحابی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب کس سے مانگے، کس کے گھر جا کر سوال کرے؟ نماز سے فائدہ اٹھا رہے۔ اصل فائدہ تو اعمال کا آخرت میں ملے گا، لیکن دنیا بقدر ضرورت اگر کوئی بندہ فائدہ اٹھانا چاہے تو شریعت نے، اللہ نے اس کی بھی اجازت دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ حضور کو جب بھی معاملہ کوئی مشکل پیش آتا، حضور کدھر کو جاتے؟ نماز کی طرف جاتے۔ اس میں پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے۔ تو صحابی گھر سے نکلے، مسجد میں جا کر ڈیرا ڈال لیا، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ آگے گھر والوں سے پوچھا، ہاں کوئی کھانے پینے کو؟ نہ کی لے کے آئے؟ خالی ہاتھ آ رہے تو کھانا پینا کتوں دوا گا؟ پھر گئے، پھر دوبارہ آئے، تیسری بار جب آئے تو گھر میں چکی چل رہی ہے اور اس چکی سے آٹا نکل رہا ہے۔ گھر والوں نے باہر جا کر انہوں نے پہلے کہہ دیا چلو تو تنور لگا دے، گرم کر دینا، اللہ بندوبست کر دیں گے، اللہ انتظام کر دیں گے۔ گھر والوں نے جا کر باہر تنور سے ڈھکن اٹھایا تو تنور اندر روٹیوں سے بھرا پڑا۔ اب چکی چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اس کا کریں گے کیا؟ اٹھا کے دیکھا تو اس کے نیچے گندم کا یا جو کا ایک دانہ تھا۔ حضور کے پاس آ گئے، حضور نے فرمایا اگر تم اس کو نہ اٹھاتے نا تو قیامت کے صبح تک تمہاری نسلیں اس کو کھاتی ہیں اور یہ ختم ہے۔ یہ ہے نماز کی برکت، میرے اپنے عمل کی برکت۔ میں محنت کرتا ہوں، مجھے چیز ملتی ہے، میں اس کو کھا لیتا ہوں، لیکن عمل کی وجہ سے انسان کو جو چیز ملتی ہے اس میں جو برکت ہوتی ہے اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ تو غافل ہیں۔ میرا اور آپ کا دنیا کے اوپر یقین ہے، اپنی نظر کے اوپر یقین ہے، جو میرے دیکھ لیا وہ میرے دل میں اتر گیا، جو قرآن اور حدیث نے بتلا دیا اس کا میرا ذہن تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت کرنے والے کے اوپر اللہ کے رحمت کے فرشتے آ کر اس کا گھیرا کر لیتے ہیں اور اللہ کے رحمت اس بندے کے اوپر برستی ہے۔ حدیث میں واقعہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ رات میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میرے پاس میرا گھوڑا بھی کھڑا تھا اور میرا چھوٹا بچہ وہاں پر سو رہا۔ جب میں تلاوت کچھ آواز سے کرنا شروع کرتا تو میرا گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا، میں تلاوت آہستہ کر لیتا تو خاموش ہو جاتا اور کھڑا ہو جاتا۔ پھر مجھے خطرہ لگا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو نقصان نہ دے، اس لیے میں نے پھر تلاوت بند کر دی۔ آخر میں نے جب یوں آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے آسمان کے تارے میرے قریب آ چکے ہیں اور میرے گھر کے اوپر جو ہے وہ گرنے والے۔ حضور نے فرمایا تمہیں پتا تھا جب تم تلاوت کر رہے تھے تو ساتویں آسمان سے رحمت کے فرشتے تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے اور اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برس رہی تھی۔ کہاں میں نے قرآن کی برکت حاصل کی، کہاں میں نے قرآن کی تلاوت سے رحمتیں لی۔ ایک ایک چیز کو آپ دیکھ لیں کہ ایک ایک عمل پر اللہ انسان کو دنیا بھی دیتے ہیں اور ایک ایک عمل پر اس انسان کے لیے آخرت میں اس کے عمل کا بدلہ ذخیرہ ہو رہا۔
लेकिन मुझे तो दुनिया नजर आ रही है, दुनिया के पीछे मेरी दौड़ धूप है। सुबह से लेकर शाम तक मेरी सारी की सारी मेहनत, सुबह से लेकर शाम तक मेरी सारी की सारी सोच, सुबह से लेकर शाम तक मेरी सारी की सारी तगदो वो दुनिया की खातिर है। कभी मैंने आमाल वाली जिंदगी अपनाने की कोशिश ही नहीं की कि नमाज से कैसे घर में सुकून आएगा, तिलावत से कैसे घर में रहमतें और बरकतें उतरेंगी, और रोजा रखने से घर में कैसा सुकून और कैसा माहौल अल्लाह मुझे अता फरमाए। तो मैं क्या नहीं चाह रहा था कि अल्लाह रोज के रोज मुझे और आपको एक खाली चेक दे रहे हैं, रोजे की हालत। अब उस चेक को पुर मैंने करना है। मैं तिलावत करता हूँ, मैं ज़िक्र अज़कार में लगा रहता हूँ, मैं नफल नवाफिल पढ़ता हूँ, मैं रोजा रख लेता हूँ, मैं सारी के वक्त उठता हूँ, मैं तिलावत करता हूँ। ये जितने मेरे आमाल हैं, ये सब के सब उस चेक के ऊपर मैं उसको पुर कर रहा। और वो चेक मुझे वसूल कब होगा? क़यामत के दिन होगा। अब दुनिया के किसी एक चेक के मिलने से मैं कितना खुश होता हूं, और आगे उसका मिलना भी कोई यकीनी नहीं। हो सकता है बैंक में पैसे ही ना हो सकता है एटीएम बंद हो सकता है उस बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया हो। लेकिन अल्लाह की जो बात है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला इन्नल्लाह ला युख़लिफ़ुल मिआद। अल्लाह अपने वादे का खिलाफ नहीं करते। अल्लाह से बढ़कर किसी की बात सच्ची नहीं हो सकती। जब वो अल्लाह मुझे और आपको ऑफर दे रहे हैं, मुझे और आपको इख्तियार दे रहे हैं कि मेरे बंदे ये करेगा इतना मिलेगा, तिलावत करेगा तिलावत के बदले मैं तुझे अल्लाह इतना दूंगा। मुझे और आपको तो तिलावत का पता ही नहीं है। तो लोगों ने तिलावत कुरान को समझा है ना, उनसे जरा कुरान की कदर पूछो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब हिजरत मदीना का हुक्म नहीं हुआ था, सहाबे किराम कोई 100 के लगभग सहाबे किराम हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे। इधर से मुशरिकीन मक्का ने प्रोग्राम बनाया। हबशा का जो बादशाह था नजाशी, उसके नाम खत लिखा कि ये बाकी किस्म के लोग हैं, नऊजुबिल्लाह, इन्होंने हमारे मुआशरे में बदअमनी फैलाई है, बाप को बेटे से अलग कर दिया, बेटे को बाप से अलग कर दिया, मियां बीवी में जुदाई डाल दी, और एक नया दीन इन्होंने अपना गढ़ लिया है। अपने बाप दादा के दीन से ये लोग मुनहरिफ हो चुके हैं, ये लोग अलग हो चुके हैं। ऐसा इनको अपने मुल्क से निकालो, नहीं तो तुम्हारे मुल्क में भी यही हंगामा पैदा हो जाएगा और यही सूरत हाल बन जाएगा। हबशे का जो बादशाह था नजाशी रज़ी अल्लाह ताला, ईसाई मज़हब रखता था। खत उसके पास पहुंचा, उसने तहकीक के लिए अपने कारिंदे भेजे, इंटेलिजेंस भेजे, जाके देख के आओ कौन लोग है, करते क्या है। इंटेलिजेंस के हाथ लगे हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला, जो हुजूर के चचाजाद है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के भाई है। सामने लाए गए, हाँ भाई क्या दावा है तुम्हारा, क्या दावत है तुम्हारी, क्या पैगाम है तुम्हारा? नगर जी हमारे एक नबी है, आखिरुज़्ज़मान पैगंबर है, वो हमें नमाज का कहते हैं, वो हमें अच्छे कामों का हुक्म करते हैं, वो हमें बुरे कामों से रोकते हैं, वो कहते हैं मेरे ऊपर अल्लाह का कलाम नाजिल होता है। जब ये बात उसने सुनी, करे तुम्हारे पास कुछ है उस कलाम में से? उस वक्त सूरह मरियम की आयत नाजिल हो गई थी। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला ने तिलावत शुरू की, काफ हा या आइन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला ने पढ़ते जा रहे और हजरत नजाशी सर नीचे करके रोई जा रहे।
कुरान सुनकर सर उठाकर नजाशी कलमा भी पढ़ लेता और कहता है ये उस कलाम के ज्यादा मुशाबे है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कलाम नाजिल हुआ। लिहाजा मुझे कलमा पढ़ा और मुझे भी उस नबी के गुलामी में दाखिल कर लो जिस नबी के गुलामी में तुम दाखिल हो चुके हो और जिस नबी के ऊपर ये इतने बेहतरीन कलाम और बेहतरीन किताब नाजिल हुई। कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए, कुरान पढ़कर कुरान सुनकर मुसलमान हो रहे लोग। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कुरान सुनकर मुसलमान हुआ और हजारों की तादाद में। आज भी जरा आप खबरें सुने, यूरोप से आने वाली खबरें, लोग कुरान देखकर कुरान पढ़कर कुरान की में तहकीक अपनी मकसद के लिए कुरान को पढ़ते हैं। अल्लाह उनको भी ईमान की दौलत से नवाजे। मुसलमान हो गए, नजाशी कलमा पढ़ लिया, फौत हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से फरमाया उठो अपने भाई नजाशी का जनाजा पढ़ लेते। हुजूर ने फिर जनाजा पढ़ाया नजाशी का। अल्लाह ने दरमियान के सारे पर्दे हटा दिए, नजाशी की चारपाई जनाजा सामने कर दिया। हुजूर आगे इमाम बने, साहबा मुख्तलिफ बने और नजाशी का जनाजा हो गया। लेकिन मुझे और आपको अगर यकीन है तो सिर्फ दुनिया की चीजों पर यकीन है, दुनिया के मामलात में अपनी आंखों से मैं देखता हूं मुझे उस पर यकीन है। कुरान और हदीस की तो हम बात ही बस ऐसे ही समझ लेते हैं। कोई गल मेरी मर्जी से हुई तो मैं उससे यकीन कर लूंगा, जो मेरी मर्जी से ना हुए थे ठीक है जी मौलवी नहीं लगे रहते। तो अब यूं समझ लो कि जो 30 मुझे और आपको मिलने थे उसमें से कितने मिल चुके हैं? 11 मिल चुके हैं। 11वें का भी कोई मौका है। अब मैं और आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि मैंने रोज की तरतीब से अपने चेक में कितना एक मवाद भरा है, कितना एक मैंने अपने फायदे के काम और अपनी मर्जी के काम उसमें डाल दिए हैं और कितना एक मैंने उस चेक को अपने लिए फायदेमंद बनाया। कितनी एक नेकियां मेरे जमा हो चुकी होंगी। हुजूर ने फरमाया तरावी के एक सजदे पर अल्लाह बंदे को एक महल अता करते हैं जिस महल की इतनी चौड़ाई होगी, जिसके इतने दरवाजे होंगे, जिसमें इतने खूबसूरत खुलकों में लगे होंगे। अब मैंने और आपने देखना है कि दुनिया के छोटे से घर के लिए मैं कितनी मेहनत कर लेता हूं और रोजाना की तरतीब से तरावी के सजदों को जाया करके मैं कितने घर जाया कर रहा हूं। मसला सिर्फ इतना है कि इतने मेरे यकीन है मेरे 5 मरले का प्लाट है तो मैं आप घर बना लूंगा। और वो हुजूर ने फरमाया कि तरावी के एक सजदे पर अल्लाह क्या देते हैं? एक मकान और एक महल अता फरमाते हैं। यहां मुझे यकीन है, वहां मुझे यकीन नहीं, इसलिए मेरी तरावी भी जाया हो रही, मेरे सजदे भी जा रहे हैं, मेरे नमाजें भी जा रही हैं, तिलावत भी जा रही है। एक बार सुभान अल्लाह कहने पर अल्लाह 70 लाख बार सुभान अल्लाह का सवाब अता फरमाते रोज की वजह से। एक फर्ज नमाज पढ़ने पर अल्लाह 70 फर्ज नमाजों का सवाब लिखते हैं। एक नफल पढ़ने पर अल्लाह फर्ज का सवाब बंदे के लिए लिखते हैं। अब कितने चेक मेरे और आपके खाली गए, कितने एक मेरा और आपका नुकसान हुआ। ये जो दुकानदार लोग होते हैं ना, दुकानदार कारोबारी, एक साल अगर उनको अच्छा खासा नफा हो जाए, अगले साल उस नफा में से कुछ कम हो जाए तो वो क्या कहते हैं जी हमारा इतना नुकसान हुआ है। हालांकि नुकसान नहीं हुआ होता, नफा होता है, लेकिन नफे की कमी को भी वो अपने लिए क्या समझते हैं? नुकसान समझते हैं। तो इसी तरह अगर मैं और आप भी ठीक है, एक है मैं गुनाह से बच जाऊं, बहुत अच्छी बात है, नुकसान से मैं बच गया, लेकिन अगर मैं नेकी में कमी करूंगा, तिलावत में कमी करूंगा, जिक्र अस्कार में कमी करूंगा, तो फिर दूसरे बंदे को जो मिलना था वो मुझे तो नहीं मिला। जितना मैं कमा सकता था उतनी कमाई मैंने नहीं की, जितने मुझे कमाना चाहिए था उतनी कमाई मैंने नहीं की, तो ये भी तो मेरा नुकसान हुआ, ये भी तो मेरे लिए नुकसान है।
तो इसलिए मैं और आप कोशिश करें कि जो आगे बकाया चेक है उसको ज्यादा से ज्यादा भरने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फायदे की चीजें उसमें ऐड करें। बड़े से बड़ा महल अल्लाह से अपने लिए अपने नाम करवाएं, बड़े से बड़ा महल्लात और बड़े से बड़े बागात अल्लाह से अपने नाम करवाएं। और सबसे बढ़कर जो चीज है अल्लाह से अल्लाह का दीदार अपने नाम करवाएं। जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में जन्नती पहुंच जाएगा, सारी की सारी नेमतें उसको मिल जाएंगी, जो चाहेगा वही मिलेगा। एक दिन अल्लाह जन्नतियों को इकट्ठा कर लेंगे, फरमाएंगे हाँ मेरे बंदो खुश हो। वो कहेंगे रब्बा जी क्यों ना खुश हुई है, जो था वो तो मिल गया, जो चाहत थी वो तो पूरी हो गई, जो चाहते हैं वो मिल जाता है। तो फरमाएंगे अच्छा और चीज की तलब कोई नहीं है, चाहत कोई नहीं रखते। अल्लाह और मिल क्या सकता है, जो मिलना था वो तो सारा मिल गया। अल्लाह अपना पर्दे दरमियान से हटाकर बंदे को अपना दीदार करा। जब पहली बार जन्नती अल्लाह का दीदार कर लेगा 70 साल यूं देखता ही रह जाएगा, उसकी नजर इधर उधर नहीं होगी, कहीं और नहीं सोचेगा, कहीं और नहीं देखेगा। 70 साल जब पूरे हो जाएंगे अल्लाह फरमाएंगे अब बस कर, मेरे दीदार से खुश हो गए हो, दीदार का मजा आया। सारे जन्नती कहेंगे अल्लाह असल नेमत तो है ही यही, अभी तक तो हम खिलौने के साथ खेल रहे थे, असल इनाम तो तेरा यही है। उसके बाद अल्लाह फरमाएंगे आज के बाद मैंने तुम्हारे लिए अपने दीदार को जायज कर दिया, आज मैंने तुम्हारे लिए अपनी रजा लिख दी, मैं हमेशा के लिए तुमसे राजी हो गया हूं, तुम भी मुझसे राजी हो जाओ। तो मैंने और आपने अपने रब का दीदार अपने रब से लेना है। मौत के वक्त मुझे रब का दीदार हो जाए, कब्र में मुझे रब का दीदार हो जाए, क़यामत के दिन मुझे रब का दीदार हो जाए, जन्नत में मुझे रब का दीदार हो जाए। अल्लाह ने उसके उसूल बतलाए, उसके तरीके बतलाए हैं।